ریلیشن بنا کے میں نے کہا یہ پاکستان میں چل رہے ہیں. اٹ واز آنیسٹلی شیمفل, بہت برا ہے. دیکھیں کراچی میں پھر یہ تھا کہ معین بھائی نے تو پہلے چھوڑ دیا تھا, میں ان کو سریندر کا جواب کمپلیٹ کر دوں. معین بھائی نے تو چھوڑ دیا تھا کافی پہلے, پھر بکرا قسطوں پہ اور وہ ایک سیریز عمر بھائی کی پوری, وہ بہت ہٹ رہی ماشاءاللہ. ان بٹوین پھر میں نے محسوس کیا کہ کچھ تھیٹر پہ کچھ خود ساختہ زوال آ رہا ہے, لوگوں کا پیدا کیا ہوا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ زمانے کی ہوا بدلتی ہے, زمانے کا ماحول بدلتا ہے, لیکن وہ کچھ خود ساختہ زوال تھا, کچھ کمپلیکیشنز تھیں جو پیدا کی جا رہی تھیں, کچھ لابیز تھیں. تو میں نے سریندر بھائی آہستہ آہستہ کوئی 6 سال پہلے 7 سال پہلے میں بالکل کنارہ کش ہو گیا. آخری جو پلے میں نے کیا تھا آئی تھنک وہ ایئرپورٹ 98 تھا, پتہ نہیں کیا تھا, کچھ اس طرح تھا. اس میں عمر بھائی تھے, عمر شریف صاحب, لیاقت سولجر صاحب, شہزاد رضا صاحب, میں تھا اور بہت ساری ٹیم تھی. اور اس سے پہلے ایک کیا تھا ہم نے عید چھپا کے رکھنا, اس میں میں تھا, شکیل صدیقی تھے اور پرویز صدیقی تھے. ایک بہت لمبی چوڑی وہ کاسٹ تھی اور وہ بہت اچھا رہا, اس کی ویڈیو بھی آئی. پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے اب دیکھیے آپ اسمیل کر لیتے ہیں, ایک 6 سینس ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو اسمیل کرا دیتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو کچھ اور کرنے کی آپ کے پاس ایبیلٹی ہے تو وائی ناٹ یو ڈو, ہمیں کرنا چاہیے. میں نے کیا, میں ایک دم ٹرن ہو گیا کمپلیٹلی, میں ٹی وی کی طرف ٹرن ہو گیا. اور اس زمانے میں کیسا پروگرام میرا کینڈیڈ کیمرہ وہ ہٹ ہو چکا تھا, مجھے اس میڈیم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, تو میں بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا. لیکن میں ابھی بھی آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اندر سے بیسکلی میں ایک تھیٹر آرٹسٹ ہوں جو ایک فوجی کی طرح ہوتا ہے. سوری جی مطلب کمپلیٹ کر دوں, ہر حال میں وہ کام کرتا ہے فوجی کی طرح سے. مثال سے مراد میری یہ تھی. تو میں جب بھی مجھے اچھا موقع ملے گا میں ضرور ایک اچھا تھیٹر پھر سے کروں گا. تھینک یو. ایک کالر بھی. جی ہیلو, میں ٹاک شوز دیکھ رہا ہوں, مشی سے بھی میری ملاقات ہے. مشی کو شاید یاد نہ ہو, بھول گئی ہوں گی. دبئی جانے سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. سر کدھر ہوئی تھی؟ اور کیا کہتے ہیں, روشن زمین میرا نام. روشن زمین صاحب جی ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے رہے, مذہبی. جی میری ملاقات ٹی وی سے بھی ہے, آر وائی سے بھی, اور بڑی ان کی کتابیں ہیں بہت زبردست. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہروز بھائی. جی سر. آج کے زمانے میں جیسے ابھی آپ اور مشی باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کو سیکھنے کا بھی مل رہا ہے, لوگ ہنسنے کو بھی مل رہا ہے, لوگ بات بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ سے محبت سے گفتگو کر رہے ہیں. مختلف چینل پہ جب میں شو دیکھتا ہوں اور احساس یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے جو پروگرامز آ رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگتا, مگر وہ جو گفتگو کا جو انداز ہے وہ معاشرے کے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے والی بات ہے. مطلب روشن بھائی جب آپ ٹیلی ویژن سے کسی کو یہ سکھائیں گے کہ بدتمیزی سے گفتگو کرے, اوئے توئے اور بات کرے, تو وہ یقیناً یہ بچے جو ہے نا اس کو لیتے ہیں. یہ بالکل سر سیریسلی سینسٹیو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے روشن بھائی. کیا کہہ رہے تھے روشن بھائی بہت سینسٹیو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن با اخلاق ہونا بہت ضروری ہے. اس سے یہ بچے جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کی گفتگو, آپ کا انداز گفتگو, آپ کے ہنسنے کا انداز, آپ کے بیٹھنے کا انداز, آپ کے کپڑوں کو پہننے کا انداز, آپ جو بتاتے ہیں وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو. بالکل اگر کوئی کتاب ایسی پڑھے جس سے اخلاق خراب ہوتا ہو, کیونکہ دیکھیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے آپ کو سن رہے ہیں, مطلب یہ ڈبل افیکٹ ہے. ہاں سر, اس سے اسٹرانگ میڈیا سے اسٹرانگ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں میں اخلاق سدھارنے کے لیے. سبحان اللہ. واہ واہ. چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ گفتگو کریں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہر پہلو سے لوگ آتے ہیں نیگیٹو بات کرتے ہیں ملک کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب جس ملک میں آپ رہتے ہیں, جس ملک سے آپ کی عزت ہے, جس ملک سے آپ پہچانتے ہیں لوگ, جس ملک سے آپ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, جس ملک سے آج آپ کو بہروز افزاری کہہ رہے ہیں, مشی خان ہیں, تو اگر ہم یہاں بیٹھ کے اپنی جڑیں کاٹتے رہیں تو کیسے ہوگا؟ مطلب وی شوڈ پورٹری دا پازیٹو پکچر آف دا کنٹری. پوری دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید عورتوں کو قید رکھا جاتا ہے. اگر وہ چینل دیکھیں کہ بھائی پہ آج مشی خان بیٹھی ہیں اور اینکر کر رہی ہیں ایک پروگرام, اور تو یہ شاید میں جب انٹریکٹ کرتا ہوں پوری دنیا میں, خاص طور پہ اسلامک ممالک میں ادھر ادھر کبھی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کیا برقع اوڑھنا وہاں ضروری ہے, کیا حجاب اوڑھنا ضروری ہے, کیا میوزک وہاں پر ہے, یا بات کر سکتے نہیں کر سکتے. دیٹ از ویری الارمنگ پوزیشن. مطلب آپ تو سفیر ہیں,
आप जब बैठ जाते हैं टेलीविजन पे, आप पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से बैठते हैं. बिल्कुल सही है. Whatever you portraying over here, everybody is watching you all over the world. 124 countries are रोशन watching you. जमीर साहब, आपका अल्लाह करे ये मैसेज उन सब तक पहुंच रहा हो. आपने बहुत अच्छी और बड़ी पोटेंशियल आपने पॉइंट उठाया है. उसकी वजह यह है मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा जी जी कि मतलब मैं, उसके पास और भी बहुत सारे कॉलर्स होंगे, मैं उनको भी वक्त देना चाहूंगा कि यकीनन आपकी मोहब्बत है कि आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया. नहीं जमीर साहब, मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करें. और ये जो हम दीन के बारे में हम बात करते हैं ना, दीन को सिंगल लाइन में डिफाइन करें कि इनफरादी इस्लाह और इज्तिमाई भलाई. सुभान अल्लाह. वाह वाह वाह. सर एक सेकंड में ये लिख लूं अगर आप माइंड ना इनफरादी करें. इस्लाह और इज्तिमाई भलाई. इनफरादी इस्लाह और इज्तिमाई भलाई. आप अपनी इस्लाह कर लें और अपना बेस्ट जो सोसाइटी को दे सकते हैं वो दे दीजिए. वाह वाह वाह. बहुत जबरदस्त आपने This is what you have to do in this world. This is what Allah requires from you. And if you do this, I think you are the successful man or woman in the country. वाह वाह. I just pray for both of you. You both are looking gorgeous. थैंक यू Wish you सर. and love you. थैंक यू सर. रोशन भाई थैंक यू. आपने पाकिस्तानी होने का और दोस्त होने का हक अदा किया है. थैंक यू. ऑनेस्टली थैंक यू सो मच जमीर साहब. इट वाज ये मैं कहती हूँ सच एन इंटेलिजेंट कॉल. बहुत लायक आदमी है रोशन माशाल्लाह जमीर साहब. नाजरीन को भी मैं बताऊं क्योंकि ये मौका है, मौके बहुत कम मिलते हैं और अच्छी बात वही है कि उस मौके पे ही सही कहा जाए. रोशन जमीर साहब प्रोफेशनली लॉयर हैं, बहुत अच्छे, और बहुत मजहब पे यानी इस्लाम पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो मेरे पास है. इनको मैंने जरूर इनवाइट करना है अपने शो. डन हो गया रोशन भाई. मैं आपकी तरफ से कमिट कर रहा हूँ, आपने यहाँ आके बैठना है. बिल्कुल. ओके. और मैं नंबर अभी दे दूंगा. उसकी वजह पता क्या, क्योंकि मैं रोज हर दूसरे दिन बुक्स ही रेकमेंड करती हूँ जो पाकिस्तान में यहाँ के ऑथर्स ने लिखी है. और कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि हमारा जो मजहब है इस्लाम, अल्लाह हमसे ये चाहता है कि आप इंडिविजुअली एक अच्छे इंसान बने सही और दूसरों को भलाई का रास्ता दिखाएं. क्या लिखा था तुमने सर? इनफरादी इस्लाह और इज्तिमाई भलाई. हाँ, कितनी अच्छी बात की है सर. आपको जरूर आना है. थैंक यू. इट वाज एन अमेजिंग कॉल. ब्रावो. अल्लाह खुश रहे. सही कह रहे हैं. और एक बात और अभी जहन में आई कि ये जो भी हमारी बात हो रही थी कि ये बहुत शरीफ आदमी है, तो वाकई इनका तो उस वक्त इनको उज़्मा के साथ काफी क्लोज एक दो सीन्स थे, वो इन्होंने करने से मना कर दिया. नहीं मैं ये नहीं कर सकता. ये वैसे इन्होंने मुझे बड़ा लिटरली ऊपर लाउडली कहा कि भाई मैं ये नहीं कराऊंगा, मैं मूवी कर रहा हूँ, मैं कोई मूवी कर रहा हूँ. है प्लीज कर लें. तो बड़ी मुश्किल से ये करीब आके इन्होंने जाना कि 2-3 वो शॉट्स थे जो थोड़ा सा क्लोज थे ये इनके. अदरवाइज मैंने तो बड़ा इनको सैल्यूट किया. मैंने कहा नहीं यार सिकंदर भाई यू आर ग्रेट यार. दैट्स रियली नाइस. ये तो है क्योंकि मैंने इनके साथ अपनी जिंदगी का पहला जो है कमर्शियल थिएटर किया था. इतनी इजी थी इनके साथ. बड़ा मजा आया था इनके साथ काम करके. पूरी टीम. जी बस बहुत शुक्रिया आप लोगों को सबका कि कॉल मेरी मिल गई और बात भी हो गई और वो कनेक्शन भी हो गई. बाकी आप लोग कंटिन्यू. बाकी मैं थैंक यू मोहसिन. बाकी हम बहुत मेन राउंड भूल रहे थे. इमरान जो बेचारे के चोटें लगी थी आखिरी दिन में वो जख्मी था. इमरान और हमारे डायरेक्टर जख्मी थे और शहजाद हसन ने कहा कि रिकॉर्डिंग पैकअप कर देते हैं. रात के 2 बजे थे, रिकॉर्डिंग पैकअप कर देते हैं. उन्होंने कहा नहीं ये सीन फंस गया है और हमें करना है. लेकिन जब आप ये देखोगे ना मूवी तो उसमें उसकी मेहनत पता चलेगी कि उसने क्या मूवी की है, उसने कैमरा में नहीं किया. मेरा मर्डर सीन जिस दिन था उस दिन ये दोनों जख्मी थे. दोनों की बैंडेज हुई हुई थी, एक का पैर बंधा हुआ था, एक के हाथ बंधे हुए थे और यूं थे. और माशाल्लाह उन्होंने ये नहीं कहा नहीं काम करो. पूरी टीम ने भरपूर मेहनत की. जिससे हम लोग ये शो करते हैं, हमारी टीम है. हर सक्सेसफुल चीज के पीछे जिसको हम कहते तो है टीम वर्क, लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं. आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपके डायरेक्टर का एंगल कहीं और है. आप बोल रहे हो लेकिन कैमरा मुझ पर है, तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? बिल्कुल कहीं नहीं है. तो जो ऑथेंटिक चीजें बनती हैं उनके पीछे पूरी टीम का हाथ. बिल्कुल टीम तो जरूरी है. जरूर अच्छा कमल भी इस माशाल्लाह बहुत अहम रोल है. लेकिन बात वही कि हमारा ट्रैक साथ नहीं था. मतलब मेरा काम टोटल अलग था, उसका अलग था. और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी एक्टर है. उसने भी बहुत अच्छा काम किया. बहुत अच्छी एक्टर है, उसके मैंने देखी है. उसने भी बहुत अच्छा काम किया. कैरेक्टर्स करती है पर बहुत अच्छे. लेकिन मूवी में बहुत अच्छा किया उसने. इसलिए आपके पास आधा 30 सेकंड का कुछ कहना है आपने. सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हमारे काम को जो लोग सीरियसली ले लेते हैं कि हम शोबिस के हैं तो शायद
चमक में रहते हैं तो खैर चमक है इसकी। चमक क्या है कि हम बन ठन के आ जाते हैं, लेकिन इस चीज को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। मेहनत ये करनी है कि हमें अपना घर भूलना पड़ता है, अपने बच्चे भूलने पड़ते हैं, अपने वालिदैन को भूलना पड़ता है। और कल मेरी बहन की बर्थडे थी और मैं रिकॉर्डिंग पर थी, तो हमें ये चीजें भुलाकर अपने काम पे तवज्जो देनी पड़ती है। जब आपको अगर शौक है इस फील्ड में आने का तो आइए, क्योंकि फील्ड बुरी नहीं है। कहते हैं ये फील्ड बुरी है, शोबिस बुरा है, शोबिस बुरा नहीं है। इंसान अंदर से अच्छा या बुरा होता है। तो प्लीज इसमें आइए और काम कीजिए, मतलब दिल से निकाल देंगे यहाँ कुछ गलत है, गलत कुछ नहीं है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्विक सा एक्स्ट्रा से पहले आप लोगों को गिफ्ट देना भूल गई। वो बहुत जूस पिया ना एकदम से, एक दफा और पी ले प्लीज। 1 2 3 गो। सिकंदर ये एक छोटा सा सॉरी तोहफा आपको। थैंक यू सो मच। मुझे दे दीजिए मुझे मेरे लिए ना ये दोनों। थैंक यू सो मच। 5 TV का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाया, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात की आप दोनों आए। हमारे थैंक यू। रॉक सोल्जर्स आपका भी शुक्रिया।